محمد صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام وعلى بيته ثم أئمة لنا مسلسل أبو يزيد محمد بن الملك على سنة زوجته وجميع مشايخنا وعلمنا أساتذتنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا وجميع والدينا وولدكم خاصة أمة المسلمين بين الله تغشاهم برحمة إلى درجات في الجنة إذ علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا أبويا سيد أحمد محمد بن عبد الملك الحسن وأبويا يا المدين استشفى شفاء جميع مشايخنا وعلمنا أساتذتنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا بأن الله يحفظهم من سرهم يبارك فيهم وفي أمرهم إخوانهم وجماعتهم وتلاميذهم في خلف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول والتوفيق والسلام ومأمول صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي صلى الله على النبي محمد 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 ونعم الوكيل
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah.
جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيره الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيره الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulikul khatim lima sabab nasil haqqi bil haqqi wal hadina siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sehat? Sehat semua ya? Nggak ada yang galau? Aman semua? Oke, alhamdulillah. Kesempatan pada siang hari ini kita melanjutkan bahasan kita yang masih belum selesai, dan itu ada tambahan beberapa materi di rangkuman kita yang terbaru. Bagi yang megang rangkuman lawas boleh dikembalikan lagi, nggak masalah. Atau kalau nggak mau dijadikan sebagai kenang-kenangan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan dijadikan sebagai bungkus kacang. Oke, kita masuk pada bahasannya. Sampai mana kita kemarin? Pembuktian akan tuduhan bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad, ya. Tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut tidak bisa diterima dikarenakan ada beberapa pembuktian, dan kita sudah masuk pada nomor beberapa? 100? Oh, sudah selesai. Nomor 9 sudah selesai.
Baik. Jadi ada tambahannya di nomor 8 itu serta di beberapanya ya di setiap nomor itu dari nomor 1, 2, 3 sampai 9 itu kami tambahkan bukti-bukti langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kita masukkan. Yang nomor 1 itu di Al-Baqarah ayat 23, di surat Hud ayat 13, terus di berikutnya itu ayatnya lupa ini tak taruh di mana. Ya, lasin yang nomor ketiga itu nanti coba cari saja itu ayat keberapa di surat apa. Terus yang kedua, beliau mempunyai hadis yang uslub gaya bahasa sasranya jauh berbeda dengan uslub Al-Qur'an dan itu sangat jelas. Ya, seperti hadis yang sedang kita bahas di ngaji Rebuan, innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa, atau di riwayat lain mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan itu sangat jauh dengan gaya bahasa yang berada di dalam Al-Qur'an, gaya bahasa atau kalimat-kalimat yang berada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga ada kata kul, katakan. Ada kata nabi, anzir, bashir. Hasil seperti itulah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi juga maha penyayang. Itu dalil-dalilnya sudah kita masukkan semuanya. Ya, ayat-ayat Al-Qur'annya, jadi sebagai bentuk biar tambah yakin ini beneran ada apa enggak ini. Terus yang keempat adanya teguran Allah kepada beliau sebagaimana juga kita sudah bahas di catatan kakinya sudah kita masukkan. Ayat-ayatnya ada di surat Ali Imran ayat 128, di surat Abasa ayat 1 sampai 2, ada yang mengatakan 1 sampai selanjutnya itu yang menyebutkan terkait dengan teguran pada Rasulullah. Ya, yang di Ali Imran itu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Rasulullah Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka ataukah Allah mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang dolim. Jadi ini salah satu bukti juga bahwa Al-Qur'an bukan buatannya Rasulullah SAW. Kalau yang kemarin juga nomor 6 itu adanya bahasa dialog sebagai pemberian anugerah Allah kepada Rasulullah berkenaan dengan kisah-kisah terdahulu. Contohnya seperti nahnu naqussu alaika. Kami menceritakan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad ahsanal qasasi, kisah yang paling baik, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Berarti bisa dikatakan mukjizat, salah satu mukjizat yang diterima oleh Rasulullah dan bukti bahwa Al-Qur'an bukanlah bikinan Rasulullah karena adanya bukti kisah-kisah terdahulu yang diceritakan oleh Allah kepada Rasulnya. Semacam itu. Yang nomor 7 juga ada pembahasan tentang kisah berita bohong. Kisah berita bohong yaitu kisah tentang terfitnahnya Sayyidah Aisyah, difitnahnya Sayyidah Aisyah oleh orang-orang munafikin. Ya, ceritanya begini dulu itu. Sayyidah Aisyah waktu itu dapat giliran dari Rasulullah untuk bisa ikut beliau ngikut perang. Nah, jadi ceritanya kalau tiap perang Rasulullah niku pasti menggilir istri-istrinya. Yang ikut sekarang siapa? Oh, yang ikut sekarang bagiannya Sayyidah Maimunah. Oh, sekarang yang ikut Sayyidah Hafsah. Oh, yang sekarang ikut Sayyidah Ummu Salamah. Kebetulan waktu itu yang ikut Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah ini pernah mengajukan kepada Rasulullah pengen make perhiasan. Yang namanya perempuan pasti pengenlah make kalung, gelang apa dan lain sebagainya. Tapi mendapat teguran dari Allah bahwa tidak pantas istri-istri para nabi itu menggunakan mementingkan kepentingan duniawi. Nah, ada teguran langsung dari Allah terkait dengan permintaan Sayyidah Aisyah. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah minjem kalung ke mbaknya. Siapa mbaknya Sayyidah Aisyah? Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Istri dari Sayyidina Zubair ibnul Awwam. Ibunya Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Siapakah? Namanya Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Jadi ceritanya beliau minjem kalung ke Sayyidah Asma. Ketika ikut Rasulullah, beliau minjem kalung, dipakailah kalung tersebut. Ketika mau pulang kalungnya hilang. Nah, niku ceritane. Wis oleh nyileh, ya hilang maneh. Ya,
sudah dapat minjem masih hilang juga. Akhirnya waktu itu Sayyidah Aisyah nyari kalung tersebut. Ya, ketika Rasulullah dengan rombongan sudah mau berangkat, mau balik ke kota Madinah, Sayyidah Aisyah masih telat di belakang nyari kalung tersebut. Ya, ketika nyari-nyari nggak ketemu, kok dilalah beliau tertinggal rombongan. Beliau berjalan sendiri menggunakan untanya. Ada yang mengatakan beliau kalau tidak salah, ada yang mengatakan beliau tertinggal, ada di bawah turun dari unta. Kalau dulu untuk tempat istri Rasulullah itu ada semacam tarup lah. Ya, ada semacam tarup yang ditaruh di atas unta. Tuh, khusus untuk satu orang saja. Ya, semacam tandu tapi dia tertutup. Semuanya tertutup. Semacam kotak. Anggaplah mobil box kalau sekarang. Ya. Jadi tertutup. Nah, waktu itu Sayyidah Aisyah waktu nyari kalung tersebut, gak ada yang tahu bahwa Sayyidah Aisyah ada di bawah. Berangkatlah rombongan tersebut. Sayyidah Aisyah ditinggal. Nah, ketinggalan Sayyidah Aisyah jalan sendiri. Untungnya di zaman Rasul itu alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa komunitas atau beberapa kelompok yang masih menerapkan. Menerapkan gimana? Kalau ada rombongan kita berjalan bersama satu rombongan, maka usahakan jangan berangkat semua. Harus ada satu orang yang punya fokus, ya, yang dia punya tugas khusus untuk mencari takut-takut. Ya, dia terlambatkan diri, takut-takut ada yang tertinggal, baik itu barang ataupun itu orang. Nah, takut-takut ada yang ketinggalan, takut-takut ada yang tertinggal. Makanya waktu itu ada yang mendapat tugas, istilahnya mufattish. Kalau istilah kita itu namanya mufattish. Mufattish ini berarti bagian yang memeriksa perlengkapan, kelengkapan orang-orang yang ikut dan lain sebagainya. Nah, waktu itu tugasnya yang jadi mufattish ini seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal namanya. Nah, waktu itu Sayyidina Sofwan bin Mu'attal nyari barang-barang takut ketinggalan, takut ada yang tertinggal, sudah selesai semua kok ngelihat ada perempuan jalan sendiri. Duh, ini siapa? Didekati, ternyata Sayyidah Aisyah. Waktu itu Sayyidina Sofwan bawa unta. Nah, waktu itu beliau bawa unta. Kok ngelihat, kok Sayyidah Aisyah? Kok istri Nabi? Akhirnya beliau minta kepada Sayyidah Aisyah untuk naik ke unta, biar beliau yang jalan sambil menuntun unta tersebut. Tidak noleh sama sekali Sayyidina Sofwan ini. Sama sekali melihat ke Sayyidah Aisyah itu tidak melihat sama sekali, nggak noleh ke belakang. Maknanya apa? Melihat penghormatannya, bentuk penghormatan Sayyidina Sofwan kepada Rasulullah, ya, dengan menghormati istrinya, sama sekali tidak dilihat sama Sayyidina Sofwan. Dibawalah unta tersebut dituntun sampai ke kota Madinah. Ya, nyampe di sana, sebelum sampai ke kota Madinah, kelihatan oleh orang-orang munafik. Nah, ceritanya waktu itu keluarlah hasutan. Gak akan selamat nih Sayyidah Aisyah ini gak akan selamat dari Sofwan ini. Maknanya apa yang terjadi, gitulah yang dimaksud sama mereka. Nah, itu sempat rame. Ya, waktu itu kota Madinah sempat rame. Ya, yang menjadi bahan gunjingan gak tanggung-tanggung, istrinya Rasulullah langsung. Nah, waktu itu sampai ada bahasan Sayyidina Abu Bakar sampai ngamuk ke Sayyidah Aisyah. Ya, terus ada Sayyidina Rasulullah sendiri sampai bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar bagaimana dan lain sebagainya. Alhasil sampai Sayyidina Ali pun, ya, Sayyidina Ali waktu itu termakan hasutan oleh kaum munafikin juga. Alhasil para sahabat semua. Sampai Sayyidina Ali waktu itu mengatakan kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, sudahlah, perempuan masih banyak. Ya. Alhasil perempuan masih banyak ya Rasulullah. Nah, saking mengkelnya Sayyidah Aisyah waktu itu kepada Sayyidina Ali, di semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kalau itu ditemukan ada lafadz rajulun. Kalau ada lafadz rajulun, seorang laki-laki, seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah. Nah, kalau itu riwayatnya Sayyidah Aisyah, maka rajulun yang dimaksud ini adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Karena saking mangkelnya. Oh, ini saya tidak bersalah kok malah ngusulkan ke Rasulullah untuk nikah lagi. Nah, itu sampai saking mangkelnya kepada Sayyidah Ali. Makanya beliau kalau meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah, di situ ada periwayatan tersebut, ada sejarah Rasulullah bersama Sayyidina Ali, gak akan disebut nama Ali.
oleh Sayyidah Aisyah. Yang disebut apa? Rajulun, seorang laki-laki. Saking mangkelnya ya, dari sampai itu. Nah, terus Sayyidah Aisyah waktu itu diam, ya beliau lebih memilih diam karena tidak ada satupun yang percaya kepada beliau saat itu, sampai ya pembebasan akan tuduhan keji tersebut langsung Allah yang membebaskan. Jadi Allah langsung yang menurunkan suatu ayat yang menyatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah aman dari tuduhan keji tersebut. Nah, ayatnya seperti apa? Itu sudah kita masukkan. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita buruk itu bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Jangan dikira bal huwa khairul lakum, tapi itu baik bagi kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat adab yang besar pula. Jadi yang mendukung waktu itu, mendukung dengan apa? Omongannya orang-orang munafikin, hasutan kaum munafikin, diberi adab juga atau diberi hukuman juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil pembebasannya Sayyidah Aisyah langsung dari Al-Quran, langsung dari wahyu. Keren kalau gitu. Ya, kita nggak bisa ya. Wahyunya sudah selesai. Ya, jadi Sayyidah Aisyah waktu itu diselamatkan atau bisa dikatakan terbebas dari segala tuduhan langsung melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian yang nomor 7 atau hadithul ifki, berita bohong. Yang kedelapan, Nabi menyerahkan arti dari huruf-huruf di awal surat atau al-huruf al-muqatta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkannya semuanya kepada Allah. Nah, itu sudah kita sebutkan semuanya, ada sejumlah 29 surat. Nah, ada 29 surat apa saja itu? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf dan seterusnya sampai Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun di situ artinya apa? Rasulullah seringkali menyebutkan di kalangan para sahabat kepada para sahabat, artinya dipasrahkan oleh Allah oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penafsiran langsung di hadis-hadis terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong atau huruf-huruf yang khusus di awal-awal setiap surat. Baik, yang kesembilan dan lain sebagainya, itu beberapa di situ belum kita selesaikan. Antum bisa selesaikan tulisannya ya, rangkuman tersebut. Beberapa di antaranya yaitu adanya Rasulullah sebagai nabi ummi. Ya, nabi yang ummi. Nabi ummi berarti nabi yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maka hal yang mustahil kalau Al-Quran ini merupakan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang tidak ngerti bacaan, orang yang nggak bisa menulis itu menjadi seorang pengarang dari kitab suci? Maka suatu hal yang sangat mustahil. Baik. Dengan bukti-bukti di atas, nyata bahwa Al-Quran bukan buatan Rasulullah, juga bukan buatan orang Arab. Maka satu-satunya kepastian adalah bahwa Al-Quran itu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepastian itu ditegaskan sendiri oleh Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Dan kalau Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan. Saya pernah baca buku, satu buku dialog antara seorang pendeta dengan seorang muslim, dengan seorang kiai di daerah Sumeneb niku. Pendetanya ini ternyata dia teliti saat membaca Al-Quran. Dia menemukan ada beberapa pertentangan di dalam Al-Quran antara satu ayat dengan ayat lainnya. Salah satunya berkaitan dengan apa? Bahwa manusia itu diciptakan dari tanah-tanah yang berbeda. Ada satu menyebutkan di satu ayat dari tanah kapur, satu ayat disebutkan dari tanah lumpur, tanah liat, satu lagi disebutkan dari tanah alasil. Ada 7 ayat yang situ berbeda-beda dan tempatnya pun tidak berurutan. Satu di surat ini, satu di surat ini, satu di surat ini dan seterusnya. Maka pendeta ini kemudian menyatakan, kata siapa nggak ada pertentangan? Ini jelas ada 7 tempat ayat suci Al-Quran mengatakan bahwasanya manusia diciptakan dari tanah yang berbeda-beda. Ini mana yang benar? Nah, dari sisi itulah perlu adanya seorang ulama yang mengerti akan akan ayat-ayat Quran tersebut, akan tafsir dari ayat Quran tersebut untuk menjelaskan kepada mereka yang masih belum mengetahui dan memahami.
Maknanya apa? Maknanya tujuh macam tanah tersebut, ya 7 macam tanah tersebut merupakan proses manusia. Jadi pertama dari tanah apa, kemudian ditambahkan lagi satu tanah lagi, kemudian ditambahkan lagi satu tanah, tambahkan lagi satu macam tanah sampai tujuh macam. Itu penciptaan manusia. Jadi Nabi Adam waktu awal pertama kali diciptakan itu menggunakan 7 macam tanah tersebut. Nah, itu kalau bisa memahami. Maknanya berarti apakah masih bertentangan? Ya enggak lagi. Kok masih bisa bertentangan? Malah bisa dikatakan justru itulah ya menjadi salah satu keilmuan yang tidak diketahui oleh mereka yang tidak memahami tafsir dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi banyak kita temukan di ayat-ayat, memang di ayat-ayat suci Al-Qur'an sekilas secara dohirnya itu bertentangan. Tapi ketika kita merujuk kepada tafsir para ulama, bagaimana para ulama itu menafsiri Al-Qur'an tersebut, dan kita bisa memahaminya. Oh, ternyata tidak ada yang bertentangan. Ya, seperti itu. Oke, kita coba sedikit sampaikan kepada jenengan semuanya berkaitan dengan bahasan tafsir, biar kita lebih memahami terkait aslinya Al-Qur'an itu seperti apa sih? Bagaimana kita bisa meyakininya? Pertama, terkait dengan penafsiran Al-Qur'an. Ya, tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an itu paling tingginya, penafsiran Al-Qur'an paling tingginya yaitu penafsiran tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Jadi yang menafsirkan suatu ayat itu ayat yang lain. Ya, yang menafsirkan suatu ayat itu ada ayat lainnya. Itu namanya tafsirul ayah bil ayah. Kita coba carikan. Saya pernah nyatet cuma agak lupa tempat-tempatnya. Itu penafsiran yang tertinggi. Jadi tidak perlu ditafsiri dengan siapapun, tidak perlu ditafsiri dengan penafsiran yang aneh-aneh, tapi ayat suci Al-Qur'an lainnya sudah menafsiri ayat tersebut. Ya. Salah satunya yang sering antum dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pernah dengar? Yang seringkali kita memaknainya, menafsirinya dengan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Nah, itu saya tidak tahu itu penafsiran dari siapa, itu nggak ngerti saya. Karena sejatinya ayat tersebut sudah ditafsiri dengan ayat lainnya. Nah, sudah ditafsiri dengan ayat lainnya. Kalau yang kita sering dengar itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, salah satu contohnya ada di surat Ar-Ra'du ayat 11, itu ditafsiri di surat Al-Anfal ayat 53. Ditafsiri sendiri oleh ayat Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat 53. Kita lihat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. La yughayyiru ma itu sesuatu. Ma itu kalau bahasa Maduranya bareng. Apa ya kalau bahasa Indonesianya yang enak? Ya sesuatu lah begitu. Ya, sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu pada suatu kaum hatta yughayyiru, sampai mereka kemudian merubah ma sesuatu tersebut bi anfusihim, dengan tangan mereka sendiri. Apa penafsirannya di surat Al-Anfal ayat 53? Nah, beliau di ayat 53 Allah sendiri memfirmankan bagaimana? Dzalika bi annallah. Nah, hal itu bahwa sesungguhnya Allah lam yaku mughayyiran, tidak pernah merubah nikmatan. Berarti ma di ayat Ar-Ra'd itu sudah ditafsiri oleh Allah, ya, sesuatu yang disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 11 ditafsiri oleh Allah di ayat Al-Anfal 53 bahwa ma itu artinya nikmatan. Lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin, yang telah Allah
anugerahkan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai merubah kaum tersebut kepada ma yang dimaksud. Ma ini berarti kembali ke nikmat tadi, bi anfusihim, dengan tangan mereka sendiri. Ya, wa annallahu sami'un alim, dan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Dari sisi ini bisa kelihatan, oh berarti sebelum kita menafsiri ayat tersebut, kita coba cek dulu, jangan-jangan oleh Allah sudah ditafsiri duluan. Nah, jangan-jangan tafsirnya sudah ada duluan ini. Siapa yang bisa mengetahui? Nggak ada lain kecuali para ulama tafsir. Para ulama tafsir nggak sembarangan menafsirkan Al-Quran kalau Al-Quran itu sendiri sudah menafsiri ayat tersebut, ayat yang ada. Ya, jadi satu ayat menafsiri ayat yang lainnya. Makanya disilakan oleh para ulama tafsir, tafsirul ayat bil ayat, tafsir ayat dengan ayat lainnya. Terus yang kedua, ya, tingkatan yang kedua yaitu tafsir ayat bis sunnah. Tafsirul ayat, tafsir suatu ayat dengan hadis, atau yang kita istilahkan dengan sunnah, dengan hadis Nabi. Berarti yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan ayat tersebut langsung Rasulullah. Tuh seperti itu. Yang menjelaskan satu ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Di mana letaknya penjelasan Rasulullah? Ayat apa yang biasanya dijelaskan oleh Rasulullah? Banyak. Beberapa diantaranya terkait dengan ayat-ayat yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Adakah di dalam Al-Quran penyebutan sholat itu duhur dari jam segini sampai jam segini, asar jam segini sampai jam segini? Tidak ada. Di mana penjelasannya? Di hadis. Nah, penjelasan dari ayat Al-Quran, tafsir dari ayat Al-Quran, waqimus sholat, waktu-waktunya, waktu pertama sampai waktu terakhirnya, ya, waktu pertama sampai waktu apa istilahnya? Akhir waktunya, akhir waktu pelaksanaan sholat tersebut, itu penjelasannya ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atuz zakah, ya, wa atuz zakah di sini memang ada penjelasan bahwa untuk asnaf atau golongan 8 golongan untuk zakat itu ada di dalam Al-Quran. Jadi penafsiran zakat, untuk zakat ini diberikan kepada siapa saja, itu ditafsirkan oleh ayat Al-Quran sendiri, dijelaskan oleh ayat Al-Quran sendiri bahwa zakat itu khusus, yang terkait dengan sedekah itu beda lagi nanti. Nah, itu penjelasannya beda-beda sendiri. Ya, seperti itu. Itu penjelasan tentang zakat ada di Al-Quran. Adapun untuk sholat, kayak semacam sholat, itu penjelasannya ada di hadis Rasulullah sendiri yang menjelaskannya. Seperti itu. Berarti penafsiran dari ayat yang membahas tentang kewajiban sholat, itu penafsirannya semua berada di hadis. Jadi itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah penafsiran ayat menggunakan hadis. Tapi perlu kita ingat, penafsiran ayat dengan hadis ini harus juga dipahami dari sisi apa? Dari sisi asbabun nuzulnya sama asbabul wurudnya. Kalau istilah Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Adapun untuk hadis namanya asbabul wurud. Ya, jadi kalau untuk Al-Quran ini namanya asbabun nuzul. Adapun untuk hadis namanya asbabul wurud. Pelaksananya sama, hanya bentuknya saja atau istilahnya yang berbeda. Ya. Pembahasannya nanti di asbabun nuzul atau asbabul wurud apa saja, Ustaz? Di mana dia diturunkan? Di mana diturunkan ayat tersebut, sama juga di mana Rasul berbicara, ya, menyampaikan hadisnya itu. Kapan turunnya tersebut ayat ini, sama juga seperti kapan hadis itu diucapkan oleh Rasulullah, kepada siapa? Kadang teruntuk kepada siapa? Kita contohkan di hadisul ifki, itu wahyu yang Allah turunkan khusus untuk Sayyidah Aisyah. Untuk siapa wahyu tersebut atau ayat tersebut diturunkan? Sama seperti hadis. Hadis itu untuk siapa yang disampaikan oleh Rasulullah? Seperti itu. Hanya istilahnya berbeda. Kalau di sini asbabun nuzul, kalau di sini asbabul wurud. Cuma istilahnya sama semua. Di mana turunnya, ya, di mana turunnya
Terus apa lagi? Kapan turunnya dan untuk siapa? Oh, satu lagi, dalam keadaan apa? Nih, dalam keadaan apa? Ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya salah satu sahabat Rasulullah yang ahli Al-Quran juga. Selain Sayyidina Zaid bin Thabit dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain sebagainya, ada seorang ulama juga dari kalangan sahabat yang namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya paling tahu. Ya, maknanya paling tahu ini berarti bukan karena kesombongan beliau, tapi untuk menunjukkan sisi keilmuan bahwa beliau jujur, nggak mau menyembunyikan hal-hal apapun berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, saya paling tahu di mana Al-Quran itu diturunkan. Berarti tiap ayat dari ayat pertama sampai ayat terakhir, di mana ayat itu diturunkan, dalam keadaan apa Rasul mendapatkan wahyu tersebut, kapan wahyu itu diturunkan, dan untuk siapa. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangat menguasai. Ini ada yang namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah, termasuk kibarus sahabat kibar. Sahabat kibar ini berarti istilahnya senior. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini dikisahkan beliau orangnya kecil, pendek. Nah, sampai saking pendeknya, sampai diistilahkan oleh sahabat lainnya itu, karena memang nggak lumrah, pendeknya nggak lumrah seperti sahabat lainnya, sampai diistilahkan bahwa tuluhu dhira, tingginya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini 1 dhira. Tahu 1 dhira? 1 dhira itu 1 hasta. Dari sini ujung tangan saya, ujung jari saya sampai siku, tingginya segitu. Tapi apa benar? Ya enggak, itu cuma istilah saja, istilah saking pendeknya. Ya enggak lumrah seperti para sahabat yang lain. Ya kalau cuma 1 dhira, ya bayangkan lah, masa iya ada sahabat segini ya. Ya istilahnya begitu. Sampai disilakan karena saking apa? Karena saking pendeknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliaulah seorang pendekar yang membunuh siapa? Abu Jahal saat perang Badar. Tuh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapatkan kehormatan oleh Allah, ya dari Allah beliau bisa membunuh orang paling buruk di kalangan kaum muslimin pada saat itu, dari kaum kufar. Ya semacam itulah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saking dekatnya dengan Rasulullah, sampai beliau ini tidak melepaskan satu kesempatan waktu pun kecuali beliau pasti ada bersama Rasulullah SAW. Makanya beliau sampai paham kapan Quran turun, ayat ini turun, untuk siapa, dalam keadaan apa beliau menerimanya, dan kapan waktunya, sampai paham semua. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Baik. Nah, sekarang jadi pertanyaan berikutnya. Ini untuk penafsiran, dan yang ketiga penafsirannya itu bagi orang-orang yang ahli ya. Jadi para ulama yang ahli dalam penafsiran atau ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi dua ini yang seringkali digunakan oleh para ulama, dan mereka tidak ada yang berbeda pendapat ya terkait dengan dua penafsiran ini. Bahwa penafsiran yang pertama yang paling kuat adalah tafsirul ayah bil ayah, penafsiran ayat dengan ayat lainnya. Yang kedua penafsiran ayat dengan hadis Rasulullah atau penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, berkaitan berikutnya yang perlu kita pahami, Al-Quran dulu itu yang turun pertama kali kan surat Al-Alaq. Kenapa yang kita terima sekarang mushaf itu surat pertama itu Al-Fatihah? Tuh. Ini jadi serangan orang-orang yang ingin menyerang Islam, ingin menjelekkan Islam. Orang awam nggak akan paham. Kalau memang benar Al-Quran itu murni dari dulu, harusnya pertama itu Al-Alaq dong. Karena Rasul menerima pertama Iqra. Kenapa kok Al-Fatihah? Gimana kita jawabnya? Gimana kira-kira kita jawab? Terus yang kedua, itu belum selesai. Yang kedua, Al-Alaq itu turunnya ayat 1 sampai 5 di awal pertama kali, ya kan? Terus 6 sampai berikutnya, kapan turunnya? Siapa yang menentukan bahwa ayat berikutnya itu ayat nomor 6 ditaruh di lanjutan surat Al-Alaq? Karena yang kita ketahui sejarah apa? Pertama Al-Alaq yang turun, yang kedua kalau tidak salah surat Muzammil wala Muddathir itu. Jadi langsung berubah atau berganti ke surat yang lain. Nah, gimana kita menjelaskannya? Kadang turunnya sepotong-sepotong loh.
Nggak ada ceritanya Al-Baqarah langsung turun 280 berapa ayat itu, nggak ada. Sedikit-sedikit. Nah, siapa yang menentukan bahwa ini surat Al-Baqarah, ini surat Ali Imran, ini surat Al-Maidah, ini surat dan lain sebagainya. Terus nama-nama itu juga siapa yang menentukan? Kalau Rasulullah yang menentukan, ya kalau Rasulullah yang menentukan, berarti Rasulullah bisa dibilang pengen populer. Karena di dalam Al-Quran ada surat Muhammad, ya kan? Di dalam Al-Quran ada surat Muhammad. Kenapa nggak dikasih nama abah beliau saja, surat Abdullah gitu? Penghormatan kepada abah beliau. Oh, berarti benar ini Al-Quran bikinan Rasul kalau gitu. Wah, buktinya ada surat Muhammad. Berarti pengen kan Rasulullah ingin dimasukkan ke dalam Al-Quran. Terus gimana kita jawabnya? Ada istilah tauqifi. Ya, ada istilah tauqifi. Ini yang harus kita pahami. Ini sudah ya? Ada istilah tauqifi. Tauqif ini berarti apa? Berasal dari waqafa yuwaqifu. Waqaf, tahu waqaf? Apa tahu waqaf? Hah? Apa? Panitia. Oh, berhenti. Waqaf nggih berhenti. Waqaf itu adalah berhenti. Berarti kalau tauqifi artinya apa? Tauqifi berasal dari kata waqaf. Berarti apa? Tauqifi berarti kita berhenti dalam ngurusin dan memasrahkan semuanya pada Allah. Itu istilah tauqifi. Apa istilahnya? Tauqifi ini berarti suatu hal yang kita tidak boleh ngurus. Hal di mana bukan urusan kita. Makanya istilahnya kalau para sahabat ketika mengatakan mauquf, mauquf berarti apa? Wes, ini perkara yang mauquf, perkara yang kita tidak bisa menyelesaikannya. Hentikan dulu. Kita cukupkan dulu, kita tidak bisa membahas lebih lanjut, maka istilahnya mauquf. Kalau di dalam ilmu fikih. Tapi kalau di dalam ilmu hadis, mauquf itu hadis yang hanya nyampe ke para sahabat. Ya, bukan ke Rasulullah. Jadi kalimat yang menyampaikan, kalimat hadis yang disampaikan itu adalah kalimat para sahabat, ucapannya para sahabat. Itu istilahnya hadis mauquf. Udah, kita tidak bahas ke sana dulu. Ya, nanti tambah bingung itu. Ya, mauquf itu urusan fikih di mana kita berhenti, sudah cukup di sini, kita belum bisa menyelesaikannya. Istilahnya mauquf. Mauquf dulu, berhenti dulu. Kita tidak nemu jalan keluar, belum ada solusi. Nah, di sisi itu. Kalau di ilmu hadis, mauquf berarti hadis yang hanya sampai ke para sahabat, tidak sampai ke Rasulullah. Kalau Rasulullah namanya marfu. Oke, tauqifi berarti apa? Kita memasrahkan ke Allah dengan Rasulullah. Berarti perkara ini bukan perkara ijtihadi, tapi perkara tauqifi. Kebalikan dari tauqifi, bukan kebalikan. Apa istilahnya? Level berikutnya setelah tauqifi ada ijtihadi. Apa ijtihadi? Nah, ijtihadi adalah hal atau urusan di mana kita boleh berusaha dengan syarat harus sesuai SOP, standar operasional prosedur. Ya, harus benar-benar sesuai prosedurnya. Ini syarat dari ijtihadi. Kita boleh berusaha, kita boleh mencoba untuk memahami, kita boleh berusaha untuk menyelesaikannya. Tapi harus sesuai dengan SOP. SOP-nya bagaimana, Ustaz? SOP-nya banyak. Dia harus seperti salah satunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Dia harus paham di mana Al-Qur'an itu turun, dalam keadaan apa Rasulullah menerima, kapan turunnya, pada siapa ditujukan ayat tersebut, dan harus paham nasikh mansukh dari Al-Qur'an. Nasikh niki berarti ayat yang menghapus ayat lain atau mengganti. Ada ayat yang diganti, ada. Beberapa ayat oleh Allah dihapus diganti dengan ayat lain. Dan sampai sekarang ayat yang dihapus itu tidak bisa, maknanya kalau kita baca kita tidak dapat pahala. Ayat yang sudah dihapus kalau kita baca, andai kata kita tahu ayatnya ini, saya pernah ditunjukkan sama beberapa guru kita, ditunjukkan beberapa ayat yang sudah dinasakh, yang sudah dimansuh, yang sudah dihapus. Kalau kita baca, kita tidak dihitung sebagai orang yang membacanya mendapatkan pahala, tidak terhitung sebagai bacaan yang berpahala.
Beda dengan ayat Al-Quran yang masih tetap sekarang. Nah, itu nasikh mansuhnya harus tahu. Terus apalagi istilahnya? Ya itu berkaitan dengan tanggal juga. Mana yang datang pertama, mana yang datang terakhir itu biasanya begitu ada juga. Tapi alhasil itu biasanya seringkali dipakai oleh para ulama tafsir untuk memahami ayat Quran ini maksudnya bagaimana ini. Ini ayat Quran yang sudah dimansukh apa belum? Dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut tidak perlu kita khawatir, tidak perlu bingung, karena para ulama sudah menyelesaikannya. Ya, kita cuma hanya memahami ilmunya saja. Oh, ternyata ada ilmu nasikh mansukh. Ayat mana saja yang menasakh, ayat mana saja yang dimansukh, itu kita tahu. Yang membahas siapa? Para ulama. Kita tinggal makan saja, nggak perlu ikut masak. Istilahnya begitu. Yang punya bumbu-bumbunya, resepnya, yang masakin para ulama semua. Kita tinggal baca aja. Begini ternyata. Seperti itulah. Tauqifi ini urusan yang kita nggak bisa ngurus. Ya, nggak bisa ikut-ikut, berhenti semuanya. Para ulama ahli tafsir pun berhenti, tidak ada yang membahasnya. Para sahabat pun berhenti, tidak ada yang ikut-ikut. Ya, ini tauqifi. Apa saja yang masuk wilayah tauqifi? Kita kasih nomor di sini. Apa saja yang masuk wilayah tauqifi? Pertama, penamaan surat. Penamaan surat ini tauqifi, maknanya langsung dari Allah yang menamakan. Surat ini dikatakan surat Al-Fatihah, yang menamakan siapa? Allah langsung. Dinamakan surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, itu langsung Allah sendiri yang menamakan. Makanya istilahnya tauqifi. Para sahabat tidak ikut-ikut. Terus yang kedua, selain penamaan surat, yang kedua jumlah ayat, atau kita istilahkan peletakan ayat. Berarti praktiknya ketika Rasulullah dapat wahyu, langsung manggil para katibnya, para sekretarisnya. Sekretarisnya Rasulullah ternyata banyak. Kalau yang kita ketahui selama ini hanya ada satu, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Ternyata sekretarisnya Rasulullah banyak. Dari kalangan Muhajirin ada sekitar 5 orang, dari kalangan Ansor kalau tidak salah ada 6 atau 7 orang. Nanti insya Allah kita akan pelajari lebih lanjutnya. Jadi ketika beliau dapat ayat, beliau sampaikan kepada sahabatnya semua, ada ayat turun begini. Karena periwayatannya mutawatir. Setiap ayat Al-Quran itu mutawatir. Yang meriwayatkan, yang tahu ayat ini turun itu semua sahabat. Jumlah besar para sahabat. Itu untuk ayat Al-Quran. Dan beliau langsung manggil sekretarisnya. Sini, masukkan ayat ini di surat ini. Lanjutan dari surat ini di ayat sekian, baru ditulis. Jadi setiap surat yang peletakan ayatnya, turunnya surat ini, surat Al-Maidah ayat 1 sampai ayat berapa di satu waktu. Oh, ternyata berikutnya ada Al-Maidah ayat 8 sampai 10 seumpama di waktu yang lain. Berarti ayat 6 sama 7 belum. Kosong, iya, nanti lain waktu. Semacam itu. 1 sampai 5 ditulis dulu. Berikutnya 8 sampai 10. Baru setelah itu yang kosong tadi ditambah lagi oleh Rasulullah. Ini ayat 6 sampai 7 di situ. Baru dituliskan juga. Berarti yang meletakkan ayat-ayat tersebut ya langsung menggunakan cara tauqifi. Para sahabat tidak ikut-ikut. Semuanya atas urusan Allah dan Rasulnya. Itu saja. Penamaan surat, jumlah ayat, dan peletakan ayat. Nah, untuk yang kedua, ijtihadi. Untuk yang ijtihadi, bahwa para sahabat dikatakan dia bisa ikut serta dalam menyelesaikan perkara tentang Al-Quran ini, ada di satu hal saja. Ya, tapi itu pun beberapa ulama mengatakan tauqifi, bukan ijtihadi, bukan usahanya para sahabat. Di mana itu? Perkara peletakan surat. Jadi yang menentukan Al-Fatihah itu ada di depan, surat yang kedua adalah Al-Baqarah, surat yang ketiga adalah Ali Imran, surat yang keempat adalah An-Nisa, berikutnya adalah Al-Maidah. Itu sebagian ulama mengatakan itu ijtihadi, usahanya para sahabat yang berkumpul untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ya tentunya kita paham yang dimaksud ijtihadinya para sahabat
Ya, selain yang pertama sesuai SOP, mereka semua para wali. Biasanya kalau wali untuk melaksanakan sesuatu menunggu apa? Nunggu isyarat ilham dari Allah. Berarti masuk juga petunjuk. Aslinya masuk ke sini. Tetap ke tauqifi. Hanya tauqifi di sini memang para sahabat dan para ulama menyebutkannya dia tauqifi ini istilah yang digunakan hanya pada pelaksanaan Rasulullah ya, atau hal yang dilakukan oleh Rasulullah langsung, yang ditentukan atau diputuskan oleh Rasulullah itu baru tauqifi. Kalau yang diputuskan oleh selain Rasulullah itu masuk istilah ijtihadi, ranah ijtihadi namanya. Makanya untuk peletakan surat sebagian ulama mengatakan ijtihadi, tapi sebagian ulama lain mengatakan itu tauqifi. Rasul sudah yang menentukan langsung bahwa Al-Fatihah itu surat pertama, Al-Baqarah itu surat yang kedua, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Tuh ada dua pendapat di sini. Kenapa kok bisa ada dua pendapat, Zat? Ya, karena ketika Sayyidina Utsman mau menjadikan satu kitab, satu mushaf, ya waktu itu semua mushafnya sahabat yang lain itu diminta. Semua mushafnya sahabat yang lain itu diminta. Loh, maksudnya mushaf sahabat gimana? Beberapa sahabat ada yang punya mushaf khusus, mushaf mereka sendiri, yang mereka kumpulkan sendiri. Salah satunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena beliau tahu kapan turunnya, di mana turunnya, beliau paham. Ya, makanya beliau menyusun Al-Qur'an itu sendiri. Dan susunannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan susunannya Sayyidina Utsman. Makanya bisa dikatakan, oh ini mungkin yang menguatkan pendapat ulama bahwa peletakan surat-surat Al-Qur'an itu ijtihadi. Yang merupakan usahanya Sayyidina Utsman dan para sahabat lain. Sayyidina Ali pun punya mushaf. Sayyidina Ali punya mushaf khusus. Ya, ada yang mengatakan belum sempat ditulis sama Sayyidina Ali, ada yang mengatakan sudah sempat ditulis. Ya, yang mengatakan belum sempat ditulis karena Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya ingin menyusun Al-Qur'an sesuai waktu-waktu turunnya. Berarti kalau sesuai waktu turunnya, surat pertama yang akan Sayyidina Ali tulis Al-Alaq. Ya, sesuai waktu-waktu turunnya. Itu yang ingin disusun oleh Sayyidina Ali waktu itu. Nah, itu salah satu buktinya ya, bahwa ternyata peletakan surat-surat Al-Qur'an itu bisa menurut para ulama ada yang modelnya ijtihadi, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah tauqifi. Ya, seperti itu. Terus terkait bukti ini ada enggak, Zat? Bukti bahwasanya peletakan ayat itu langsung Rasulullah? Ada. Karena Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa surat Al-Mulk, surat Tabarak, jumlahnya berapa kata Rasulullah? 30. Itu ada di suatu hadis, Rasulullah menyebutkan sendiri bahwa surat Tabarak, surat Al-Mulk jumlahnya 30. Berarti di masa Rasul, ya di masa Rasul, surat Al-Mulk yang turunnya pun tidak langsung 30 ayat, yang menentukan bahwa itu adalah ayat bagian dari surat Al-Mulk Rasulullah sendiri, bukan usahanya para sahabat untuk peletakan ayat. Ya, ini turunnya di mana? Ini masukkan di ayat di surat mana ini? Oh, masuknya di sini. Alhamdulillah, berarti Rasul ketika beliau wafat, beliau sudah meninggalkan 114 surat secara lengkap per suratnya. Al-Fatihah 7 ayat, ya, Al-Baqarah 280 sekian, Ali Imran berapa ratus jumlahnya, An-Nisa juga berapa ratus, sampai surat An-Nas juga ayatnya sekian. Nah, para sahabat hanya berusaha di sisi yang berpendapat bahwa peletakan surat itu ijtihadi, hanya berusaha untuk meletakkan surat-suratnya tersebut. Nah, di awal ini apa? Oh, di awal ini pasnya Al-Fatihah, karena Al-Fatihah di hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa Al-Fatihah ini adalah ummul kitab atau ummul Quran. Yang namanya ummu, ibu, ini berarti dia mencakup isi dari semua Al-Quran. Berarti dia harus taruh di depan. Itu salah satu contoh ijtihadinya begitu. Dia harus ada di depan, karena ketika kita baca Al-Quran itu sejatinya kalau kita memahaminya itu mencakup, sudah mewakili semua isi Al-Quran, ya semacam itu. Nah, itu salah satu bentuk kenapa kok Al-Quran itu ijtihadi. Nah, ini kita harus paham, ya, karena di akhir zaman ini banyak yang tidak memahami hal tersebut, akhirnya asal ngatakan, ya, apa Al-Quran itu turun pertama kali Al-Alaq, kok bisa Al-Fatihah isinya? Nah, kita akhirnya bisa paham kan? Ya, ente tuh ngaji dulu, makanya belajar, jangan sembarangan ngomong.
Ya, peletakan surat Al-Quran itu kenapa kok bukan al-alaq duluan? Itu ada pendapat ulama yang mengatakan tauqifi. Rasul yang sudah menentukan itu bahwa Al-Fatihah surat pertama. Atau pendapat ijtihadi. Sebagian ulama mengatakan ijtihadi. Maknanya apa? Para sahabat waktu itu bermusyawarah peletakan Al-Quran pertama ini adalah surat Al-Fatihah. Adapun isi suratnya tidak berubah. Ayat-ayatnya semua tauqifi. Al-Fatihah itu isinya 7 ayat, semuanya tauqifi, gak ada yang berubah. Rasul yang menentukan. Seperti itu. Jadi kita bisa paham. Ya, di sini bisa dipahami, bisa masuk ya? Ya, terkait dari sisi itu. Makanya bisa dikatakan untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar kitabullah, kita harus benar-benar memahami terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu sendiri, termasuk sejarah dari Al-Quran tersebut. Ini kita harus paham, mau ndak mau. Nah, karena kalau kita ndak paham sejarahnya akan diputar balikkan nanti. Nah, semacam itu. Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan terkait Al-Quran kitabullah. Atau jangan-jangan sama sekali tidak paham. Nah, karena diam itu menunjukkan dua hal. Sangat paham atau sangat tidak paham, sampai bingung mau nanya apa. Ya, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti insya Allah di lain waktu kita coba untuk mengkaji beberapa ilmu Al-Quran, ya, beberapa ilmu Al-Quran. Ya, mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan ilmu Al-Quran atau ulumul Quran itu hal yang berbeda. Sama seperti kita ngaji hadis dengan ulumul hadis itu juga suatu hal yang berbeda. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga, Mbak Vera. Untuk nasikh mansukh itu ada dua. Pertama, ayatnya yang diganti, hukumnya tetap. Ada ayat diganti, hukumnya juga tiga ya. Ayat diganti, hukumnya tetap. Ada ayatnya diganti, hukumnya juga diganti. Ada yang ayatnya tetap, tapi hukumnya diganti. Ya, ada. Nanti insya Allah kita coba memahami terkait nasikh mansukh ini secara mendalam, karena saya juga pernah membahas sama teman-teman waktu di Mekah itu. Nasikh mansukh ini kalau ayat yang sudah dihapus itu sengaja oleh para ulama memang dikeluarkan dari ayat tersebut. Kalau memang ayatnya dianggap bukan ayat Al-Quran lagi. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Bukan oleh kita, bukan oleh para ulama, bukan. Tapi Allah dan Rasulnya yang menentukan. Ya, nasikh mansukh itu yang sudah dimansukh, yang sudah dihapus, dia disingkirkan atau benar-benar dihapus dari Al-Quran. Sudah diganti dengan ayat yang lain. Nah, kalaupun sudah masih ada yang menemukan ayat yang dimansukh itu ada bunyinya begini, kita baca nggak ada manfaat, ya nggak ada pahala yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena sudah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik seperti itu. Dan kita harus paham bahwa nasikh mansukh itu ada. Kita harus meyakini. Karena kalau kita tidak meyakini, sama halnya kita seperti orang Yahudi. Orang Yahudi nggak meyakini namanya nasikh mansukh. Nasikh ini berarti ayat yang menghapus. Mansukh ayat yang dihapus. Ya, istilah kalau tulisan bahasa Arabnya begini. Nasikhun. Nasikhun. Mansukhun. Nih. Nasikh dengan mansukh. Nasikhun sama mansukhun. Nasikh ini yang menghapus, mansukh ayat yang dihapus. Jadi ada ayat dan hukum ya, ayat terkait ayat yang berisikan hukum ini yang berkaitan dengan hal tersebut. Ada yang ayatnya dihapus, hukumnya masih tetap. Ada yang ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Nah, maknanya dihapus ini berarti diganti ya, yang lebih baik. Terus ada yang ayatnya tetap ada di Al-Quran sampai sekarang, tapi hukumnya diganti. Ada yang seperti itu. Sudah ada? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan Al-Quran? Loh, kita jawab dulu.
Ini sudah ya? Sudah jatuh? Belum? Di atas? Ya, biar antum tidak penasaran, sambil lalu saya kasih contoh yang dinasih dan yang menasah dan dimansukh. Nah. Wip. Nah, jadi ini maksudnya penjelasannya bagaimana? Yang nasikh berarti yang menghapus. Ya, nasikh berarti yang menghapus, yang mansukh berarti yang dihapus. Yang menghapus ayat 66. Ayat 66. Coba bisa dicek sama Tiwi, ya. Al-Anfal ayat 66 itu bunyinya seperti apa? Yang 66? Boleh artinya langsung. Oke. Jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 atau 20 orang. Oke, cukup. 100 orang yang sabar mengalahkan 200. Berarti 1:2. Kewajiban berperang, ya, kewajiban berperang itu awal pertama kalinya satu orang muslim membunuh berapa? Di ayat 65. Coba dibaca. Coba lihat. Ayat pertama yang turun adalah 65 terkait perang. Ya, yang berkaitan dengan bukan ayat pertamanya. Yang berkaitan hukum seorang muslim wajib membunuh berapa orang kafir. Nah, itu yang turun pertama, satu orang muslim wajib membunuh 10 orang kafir di medan perang. Selama dia masih hidup, selama dia masih sehat, selama dia masih selamat ketika dia berperang, wajib hukumnya dia untuk membunuh 10 orang. Makanya waktu perang Badar, kenapa kok kaum muslimin waktu itu apa?
apa istilahnya, ganas-ganas istilahnya, karena kewajibannya satu orang bunuh 10. Nah, akhirnya ayat tersebut dinasakh, dimansuh. Ya, ayat tersebut dihapus. Ayat ini hukumnya, bukan ayatnya, tapi hukumnya dihapus karena ayatnya masih ada kan? Ayatnya masih kita baca. Kalau kita baca masih dapat pahala. Tapi hukumnya dihapus, diganti dengan ayat 66 yang mengatakan kalau ada 100 orang maka dia mengalahkan 200 orang. Berarti kewajibannya cukup membunuh 2 orang saja. Dari 10 kewajibannya 1 orang membunuh 10 orang, berubah menjadi 1 orang cukup membunuh 2 orang saja. Kewajibannya 2. Kalau lebih boleh sunnah. Ya, kalau lebih silakan. Tapi wajibnya 2. Selama dia masih sehat saat berperang. Kalau masih bunuh 1 orang kurang berarti. 1 lagi saya wajibnya. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satunya yang dimaksud dengan ayat yang dinasakh, ayat yang dimansuh, tapi ayatnya masih ada, tapi hukumnya yang diganti. Ini salah satunya. Sama seperti ayat terkait dengan puasa juga. Ayat yang berbunyi pertama kama kutiba alal ladzi kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu hukum puasa, ayatnya ada, hukum puasanya. Puasa kita disamakan dengan hukum puasa-puasa orang-orang zaman dahulu. Bagaimana? Berbukanya setelah maghrib. Ya, berbuka setelah maghrib. Tapi ketika malam hari kita tidur, mulai dari bangun tidur, berarti puasa kita sudah dimulai, bukan mulai subuh. Jadi andai kata, ya kita dari habis maghrib tidur sampai jam 10 atau jam 11 malam. Jam 11 kita bangun. Dari jam 11 mulai puasa sampai maghrib lagi. Jadi yang kasihan kalau datangnya maghrib belum sempat berbuka, ketiduran. Nah, itu yang kasihan di sana. Ya, karena itu kasus tersebut yang membuat Allah akhirnya memberikan hukum baru. Kasus itu terjadi. Jadi kisahnya ada salah seorang sahabat yang dia datang ke rumahnya, nyampe ke rumahnya karena saking capeknya dia bekerja seharian, bekerja sambil berpuasa. Pas waktu maghrib nyampe, tidak sempat berbuka, dia tertidur. Istrinya sampai mengatakan, ya Allah kasihan suami saya ini, dia belum sempat buka, sudah tertidur. Karena bangun tidur dia sudah mulai puasa. Beneran, dia tidak sempat berbuka, bangunnya pas sholat tengah malam. Dari sejak itu dia harus puasa sampai ketemu maghrib lagi. Ya seperti itulah, nggak ada sahur, nggak ada buka juga karena nggak sempat buka dia. Ya, ketika itulah akhirnya dia merasakan lemes luar biasa sampai tidak kuat. Ya nyaris tidak kuat, tapi tetap memaksakan diri untuk puasa. Nah, ketahuan oleh Rasulullah mengeluh hal tersebut, Rasulullah paham, turunlah ayat berikutnya yang berbunyi uhillal lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Maknanya sampai puasanya itu ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ayat-ayatnya masih ada, tapi hukumnya diganti oleh Allah. Seperti itu. Itu istilah dari nasikh mansukh juga. Ya, semacam itu. Dan orang-orang yang ahli tafsir harus paham terkait hal ini. Seperti itu. Para mufassir, orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an harus paham terkait nasikh mansukh ini. Kalau kayak kita enggak usah dulu lah. Ya, kita ngikut penafsiran para ulama saja. Ya. Daripada kita masak, ya kayak semacam saya mau masak rawon, daripada rasanya amburadul, mending datang ke warung, tinggal sedia uang aja, sedia uang tinggal makan wes gitu aja. Yang masak biar mereka aja yang ahli. Ya kayak semacam itu. Sama seperti kita, ada ayat Al-Quran, ada hadis. Ya daripada kita menggoreng sendiri hadis tersebut, daripada menggoreng sendiri ayat Al-Quran tersebut tanpa adanya keilmuan yang cukup. Ya takutnya nanti malah menghasilkan suatu pendapat yang menyesatkan, kitanya sesat masih menyesatkan orang lain. Nah, lebih baiknya kita tinggal beli satu kitab yang isinya makanan jadi semua. Itu tinggal kita buka, mau kitab model apa, sama seperti kita masuk warung, mau tafsir apa, sama seperti kita masuk warung, mau makan apa, ada pecel lele, ada tempe penyet, ya ada tahu bacem, ada telur geprek, ada ayam geprek. Kok menunya Ustaz semua kayaknya? Ya seperti itulah. Ya kayak semacam itu.
Ya, tinggal tinggal kita mesen, ada orang yang memasakkan. Sama seperti kita begitu juga. Kita mau menafsirkan Al-Qur'an. Penafsiran ayat Al-Qur'an ini bagaimana sih? Penjelasan dari ayat Al-Qur'an ini cukup kita datang ke suatu toko buku atau suatu department store ya, yang di sana ada menjual kitab-kitab kayak semacam Gramedia dan lain sebagainya, bookstore lah, departemen store, bookstore ya. Kita masuk ke sana, tinggal cari mau tafsir Qurtubi, apa tafsir Ibnu Katsir, apa tafsir Al-Baghawi, apa Safwatut Tafasir, apa tafsir Mafatihul Ghaib dan lain sebagainya. Tinggal pilih. Memang dasarnya harus kita memahami bahasa Arab juga dan cara baca kitab. Nah, terjemahan tidak ada? Oh ada, yang terjemahan sudah ada. Ya, tinggal pilih gitu aja dah. Yang penting kita tinggal siap baca sama siap beli, itu saja. Kalaupun sekarang tidak mau beli ya, yang online PDF banyak, tinggal download. Alhasil kita tidak perlu menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran biar tidak sesat dan juga menyesatkan, seperti itu. Ya, dari sisi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya cukup. Sudah paham ya? Pembuktian ayat Al-Quran. Untuk ada pertanyaan terkait hal ini, setidaknya kita sudah memahaminya lah. Ya, meskipun ini hanya sekedar permukaan dulu, tidak apa-apa. Nanti sambil lalu, insya Allah kedepannya ya, kalau ingin memperdalam terkait Al-Quran ini, nanti bisa kita membahas terkait dengan asbab-asbab nuzulnya surat-surat yang ada. Al-Fatihah itu ada yang mengatakan turunnya 2 kali. Ada 1 kali di Makkah, ada 1 kali di Madinah. Ada yang mengatakan begitu. Dan sebagainya. Kayak surat Muawwidzatain juga, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ada beberapa ulama yang mengatakan turunnya 2 kali. Ya, 1 kali turunnya di Mekah, 1 kali juga turunnya di Madinah. Alhasil itulah pendapat para ulama. Ya, kalau kita mau mengikuti hasan dan kita bisa mempelajarinya. Ya, kalau antum mau membahas atau mau mencari terkait ayat-ayat yang dimansukh, ayat-ayat yang dihapus, kita pernah punya catatannya, tapi belum saya terjemahkan. Belum saya terjemahkan karena isinya bahasa Arab semua. Ya, kalau mau baca enggak apa-apa. Kalau enggak bisa baca saya enggak tanggung jawab. Ya, kayak semacam itu. Jadi kita pernah merangkum memang terkait nasih mansukh dari beberapa referensi kitab yang kita pernah mempelajarinya juga, dan beberapa surat yang di dalamnya aman dari mansukh. Ya, aman dari nasakh. Aman dari penghapusan atau penggantian ayat. Yang alhasil kita jangan memahaminya nasih mansukh itu cara turunnya begini. Ada sebagian, saya pernah baca satu hadis itu, ternyata dijelaskan oleh salah satu ustadz saya juga di mana, di Mekah itu, bahwa hadis itu seakan-akan menunjukkan Rasulullah lupa. Jadi ada satu ayat, ketika ayat ini dirubah, Rasulullah lupa kalau ayat sebelumnya itu, kalau ayat yang di apa istilahnya? Iya, ayat yang turun sebelumnya yang sudah dihapus, gak ingat sama sekali Rasulullah terkait ayat tersebut. Makanya para sahabat, loh, ayatnya kok berbunyi begini Rasulullah? Apa diganti? Rasulullah yang menjelaskan, iya, ayat ini sudah diganti. Ayat sebelumnya saya lupa. Ya, bunyinya seperti apa? Itu jangan dipahami atau kalau bisa jangan diambil sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah adalah maksum. Rasulullah itu adalah makhluk atau manusia yang maksum, terjaga dari salah, terjaga dari lupa, terjaga dari dosa. Jadi yang berkaitan dengan ucapan, sama sekali Rasulullah tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Karena kalau Rasulullah pernah lupa, bahaya Quran sekarang itu. Ada hadis, iya saya lupa. Wah, apa Rasulullah pernah lupa kok? Paling bukan ini ayatnya. Bisa jadi ayatnya lain itu, bukan yang ini ayatnya. Lupa Rasulullah, hadisnya ada kok. Sahih. Habis sudah. Tambah kacau kita. Ya, tapi kalau perbuatan, ya Rasulullah pernah salah, tapi itu pun bukan salah. Kenapa? Biar jadi syariat bagi kita. Rasulullah pernah kesiangan enggak subuhnya? Pernah. Rasulullah pernah kesiangan, bahkan kesiangannya berjamaah. Ya, enggak Rasulullah sendiri, berjamaah sama para sahabat semuanya kesiangan. Ya, tapi jangan sampai kita komen, ya jari Rasul subuh kok kesiangan. Itu maksudnya biar jadi syariat ke kita. Biar kita kalau kesiangan tahu caranya. Oh iya, Rasul dulu waktu kesiangan caranya begini. Maknanya sama Allah memang sengaja beliau dibikin kesiangan. Bukan kesiangan sengaja. Atau kesiangan karena tidak sengaja. Bukan, karena memang dibikin oleh Allah seperti itu.
Ya, itu mungkin yang bisa kita bisa kita bahas pada siang hari ini. Jazakumullah atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung balik?